بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر و احسان جس کی فضل اور توفیق سے ہم اور آپ ایک پاک مجلس کے اندر موجود ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کا یہ رحم و کرم ہماری جانوں کے اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے ساتھ ساتھ تندرستی اور توانائی عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، ہم سبوں کو سیدھے راستے کی توفیق بخشی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے ہمیں تیار کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایسے احسانات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ایسی اپنی نصرت، مدد، رحمت، برکت ہم سبوں کے اوپر تو جاری ساری رہے۔ آمین۔ آج کا درس انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت نمبر 7 سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 7 کے اندر وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اس کو کاغذ کے نوشتے پر لکھ کر نازل کر دیتے، فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی ان لوگوں کی جو انکاری ہوتے ہیں، یعنی ہر بات پر انکار کرنا ان کا یہ سمجھ لیے کہ عادت ہو جاتی ہے، واضح دلائل آ جائے تو بھی انکار کر دے، آسمانی کتاب نازل ہو جائے تو بھی انکار کر دے، خود پیغمبر ان سے کہے تو بھی انکار کر دے۔ بہرحال ان کو ایمان لانا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ان کے پاس دے دیتے نوشتے میں، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو لیتے۔ ایک چیز ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت کو یا کسی بھی آسمانی کتاب کی آیت کو ہمیں ہاتھوں میں دے دیا، ہم نے چھو بھی لیا، اور چھونے کے باوجود ہم کہیں کہ نہیں تو جادو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھونے والے کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے کہ جس چیز کو چھو رہا ہے وہ صحیح چیز ہے کہ نہیں، اچھی چیز ہے کہ نہیں، اوریجنل ہے کہ نہیں۔ ان ھذا الا سحر مبین لقال الذین کفروا، تو کافر کہیں گے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا اوپنلی جو ہے یہ جادو ہے، بلیک میجک ہے۔ وہ جادو کہنے لگتے ہیں کہ نہیں ہم تو جادو ہو گیا ہمارے اوپر۔ اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 8 کے اندر وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں، اور ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا۔ دیکھیے یہ صرف انکاری طبقہ ہے، اس کا کام ہے صرف انکار کرنا، ایک کام آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ کئی ہیلے بہانے بنا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی کہے چلو آسانسول چلنا ہے تو آپ بولیں کہ نہیں طبیعت صحیح لگ رہی ہے، تو کہے گا نہیں اے سی لگا ہے تو پھنس گیا، آپ کیا کریں؟ بولے گا نہیں بات نہیں، گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ گھر میں آپ کال کر دیں کہ ایسا کچھ بات ہے کیا، نہیں کینسل ہو گیا مہمان کا، اب تو چلو، تو نہیں ایسا بات نہیں، روزہ لگا ہوا نہیں جا سکتے، مطلب اس کو نہیں جانا ہے۔ آپ ایروپلین سے لے جائیں تو بھی نہیں جائے گا، اس کو جانا ہی نہیں۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे तबकों के बारे में जिक्र किया कि एक तो ऊपर में अल्लाह ने कहा कि अगर कागज के नोश्ते पर लिख कर दिया जाता वो छू लेते अपने हाथों से, छूने के बाद भी कहते कि नहीं जादू। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मुतालबात किए गए। एक मुतालबा ये भी था कि ए मोहम्मद, अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर देंगे तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, आप कर दीजिए। यानी ऐसी चीज़ों का डिमांड करना जो उनके लिए जो डिमांड करते थे वो जानते थे कि मुमकिन नहीं है। अब हमसे कोई कहे कि हम दर्द में तभी आएंगे जब आप दरवाजे को हाथ से ढकेल के पीछे कर देंगे, तो जाहिर बात है ऐसे मुतालबा किया गया, हम कर ही नहीं पाएंगे। यानी हमको नहीं जाना है। बात वो नहीं है कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते, बात यह है कि हमको नहीं जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मुतालबा किया गया कि आप चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, हम ईमान ले आएंगे, हम देख लेंगे अपने आंखों से कि हाँ अल्लाह के पैगंबर है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मायूस हुए कुछ देर के लिए। अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि आप मायूस ना हो, आप सिर्फ हाथ से इशारा कर दीजिए, चांद 2 टुकड़े हो जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, वही जाहिर सी बात है उस वक्त रात का मौका होगा, चांद 2 टुकड़े हो गए। फिर भी इन्होंने कहा ये तो जादूगर है। ठीक है, आपको खबर मिला था कि जादू करता है, करके दिखाया, मतलब ईमान नहीं लाया था। अब इन लोगों ने पैगंबर पे सवाल उठा दिया। सवाल ये कि पैगंबर इंसान क्यों है, और आज भी यही लड़ाई है। ये बात को अगर आप दूसरे नाही से देखेंगे तो आज वही मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही अकीदा हम लोगों का है कि उन लोगों ने कहा वो कालू लौला उनजिला अलैहि मलकुन, क्यों नहीं हमारे ऊपर फरिश्ते नाजिल किया था, ये नबी को तुमने बनाकर भेजा अल्लाह, ये तो इंसान है, ये तो इंसान है, आप फरिश्ते को क्यों नहीं भेज देते। और देखिए इंसान किस चीज से पैदा हुआ है, मिट्टी से। खलक तो मिन तीन कहा अल्लाह ने कुरान में कि हमने मिट्टी से उसको पैदा, तीन मतलब तो आगे पीछे गुजर चुका है। एक तीन वो है जो बत्ती व जैतून इंजीर वाला। तो खलक तो मिन तीन, हमने इंसान को किससे पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा किया, खलक तो नार, उनको आग से पैदा किया। और फरिश्ते को अल्लाह ने कहा खलक तो मिन नूर, हमने नूर से पैदा किया फरिश्ते को। अब फरिश्ते कह रहे हैं अपने पैगंबर के बारे में, कह रहे हैं कि अल्लाह ये इंसान को तूने क्यों पैगंबर बनाया। और आज भी वही लड़ाई है दूसरे नाहिए से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा है कोई इंसान नहीं थे, नूर मुजस्सम थे। अब उन्हीं के बारे में जो लोग मौजूद थे लोग कह रहे थे तो इंसान क्यों नहीं, फरिश्ते क्यों नहीं भेज दिया। आप बताइए किसकी बात मानी है। जिन्होंने नबी को अपने आंखों से देखा वो अल्लाह से कह रहे हैं कि तू फरिश्ता क्यों नहीं भेज देता, इंसान को बना दिया तू पैगंबर। और आज हम लोग कहते उन्हीं की बात को हम लोग जस्टिफाई नहीं करते बल्कि मजीद पक्का कर देते हैं कि नहीं वो झूठा है, हम बता रहे हैं कि वो फरिश्ता ही है, मतलब नूर है, नूर से फरिश्ते पैदा हो, इंसान पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा वलौ अंज़लना मलकन, अगर हम फरिश्ता नाजिल कर देते लक़ुज़ियल अम्र, तो उनका काम ही तमाम हो जाता, किससे खत्म हो जाता। सुम्मा ला युनज़रून, फिर उनको मोहलत नहीं दी जाती। अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह ने इंसानों के अंदर इंसानों ही में से एक पैगंबर बनाया। क्यों बनाया, जिसको पैगंबर बना के भेजा जा रहा है वो अगर इंसान नहीं होगा तो इंसानों की फीलिंग को कैसे समझेगा। अगर वो हमें से नहीं होगा, जैसे हम लोग इलेक्शन का मौका आता है तो कहते हैं कि कैंडिडेट हम ही में से एक हो। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको पता है हमारे मसाइल क्या है। जो हमारे बीच का रहेगा तो वो जानेगा कि कहाँ नाले की जरूरत है, कहाँ नली की जरूरत है, कहाँ किस चीज़ की जरूरत है, कहाँ कब क्लिनिक की जरूरत है, कहाँ दवा इलाज की जरूरत है। और जो पैराशूट जो कैंडिडेट होते हैं जो बिल्कुल आसमान से आते हैं और वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनको सिर्फ वहाँ से लाया जाता है, तो उनको क्या पता हमारे मसले क्या है। उनको भी जीतने के बाद एक लोकल आदमी की जरूरत पड़ती है कि आप ही काम काज देखिए क्या दिक्कत है, हम सिर्फ साइन कर देंगे या जो जरूरियात पूरा कर देंगे। लेकिन बेहतर क्या होगा जो हम में से हो, हमारे घर के हालात क्या है ये हम में से अगर कोई नहीं समझेगा, घर के मेंबर तो कौन समझेगा, बाहर के लोग नहीं समझेंगे। अल्लाह ने कहा कि अगर हम फरिश्ता नाजिल कर देते, पहले तो अल्लाह ने कहा कि हमने फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया, वो इंसान है सबके सब। फरिश्ता अगर आता तो वो नहीं समझता इनके हालात को, इनके जज्बात को। पहली बात तो बोले नहीं समझता, जो लैंग्वेज हम बोलते भाषा वो फरिश्ते को समझ में नहीं आती, वो बोले नहीं समझता क्या बोल रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने जो बनाया तो इंसान दुनिया में कोई जुबान सीख सकता है, बोल सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे है, कल आप चाइनीज एम्बेसडर बन जाएंगे, जापानीज एम्बेसडर बन जाएंगे, तो वहां रहकर आप जापानीज सीख सकते हैं। अल्लाह ने ये ताकत दिया है आपको। कोई भी इंसान दुनिया कोई भी भाषा सीख सकता है। फरिश्ते बिल्कुल अलग है,
بالکل الگ, ان کے بارے میں ہے, کوئی سب چیزیں نہیں سیکھ سکتے. دوسری بات, فرشتوں کا مزاج انسان کے مزاج سے بالکل ڈفرینٹ ہے. انسان کے مزاج میں کیا ہے کہ انسان کو سمجھتا ہے, کبھی کبھی غصہ بھی ہوتا ہے, بعد میں غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ نہیں تھوڑا زیادہ بول دی ہے, تو معافی تلافی کر لیتا ہے. اور فرشتوں کا کام ہے عذاب دینا. اللہ نے کہا حدیث کے اندر, اٹھا کے لے کے پھینک دو جہنم میں. یہ سب کون کام کریں گے؟ فرشتے کریں گے. اب زیادہ انسان فرشتوں کا انکار کرتا, جیسا کہ اپنے پیغمبر کا انکار کیا, تو فرشتے تو اتنا برداشت نہیں کریں گے. اللہ نے کہا نا لقضی الامر, کہ صحیح ختم ہو جاتا, اٹھا پٹکتے. کہاں نہیں بات سنا تم ہمیں, لا ثم لا ينظرون, پھر ان کو مہلت نہ ملتی. مہلت مطلب کہنا ہے کہ چانس, چلو کوئی بات نہیں, ہم سے ہم فرشتہ نبی بن کر آیا, ہم نے اس کی بات کو انکار کیا, تو ایک چانس دینا چاہیے تھا نا. وہ چانس سے نہیں دے گا, پٹنا شروع کر دے گا. تو اللہ نے انسان کے اس مطالبے کے بارے میں کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا. پھر آگے آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا, اگر ہم ان کی اس تجویز کو مان بھی لیتے, یعنی فرشتہ بنا دیتے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا, اگر ہم ان کی اس تجویز کو, اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیتے, یعنی فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, تو ہم ان کو انسان ہی بناتے. اللہ نے کہا فرشتہ نہیں بناتے. فرشتوں کے پر ہوتے ہیں, وہ انسانی تخلیق سے بالکل الگ ہوتے ہیں. ایک انسان کا جسم مٹی کا, اور ایک انسان کا جسم آگ کا, اور ایک انسان کا جسم نور کا. فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ جنات اگر آ جائے اپنی اصلی شکل صورت پہ تو ہم گھبرا جاتے ہیں, چونکہ مٹی سے نہیں پیدا ہوا ہے, تو ہم گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. صرف آ کر غائب ہو جائے تو ہم بے ہوش ہو جائیں گے. لیکن انسانوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے. انسان ہمارے سامنے آئے چلا جائے کوئی دقت نہیں, کیونکہ ہم اسی چیز سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اگر ہم ان کی اس تجویز کو مان لیتے, اور ماننے کے بعد ہم آدمی ہی کی شکل میں بھیجتے, اس کو وہ اپنی شکل میں نہیں آتا, وہ اگر فرشتہ نبی بھی ہوتا نا تو انسان ہی کی شکل میں جائے گا. انسان گھبرا جائے گا, ڈر جائے گا, اس کے قریب نہیں جائے گا. وہ تو چھوڑ دیجیے, آپ صرف کسی کے بارے میں کہہ دیجیے دیکھو جو بیٹھا ہوا ہے نا اس پر ہمیشہ جن رہتا ہے, وہ جائے گا نہیں اس کے پاس, دو آدمی جاؤ اس سے بات کرو گے نا, ارے وہ انسان ہے, وہ انسان ہے. آپ صرف بول دیجیے کہ دیکھو ہمیشہ 24 گھنٹے اس کے اوپر جنات رہتا ہے, ہمیشہ جنات رہتا ہے, جاؤ سے بات کرو, کوئی قریب تک نہیں جائے گا. اللہ نے وہی بات کہا کہ اگر ہم فرشتوں کو نبی بناتے تو انسان بنا کر بھیجتے, وہ انسان ہی ہوتا. وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, لیکن ایک چیز ہے کہ وہ اس وقت بھی وہی بات کہتے جو آج کہہ رہے ہیں. یہ انسان اللہ سے پھر وہی مطالبہ کرتے, اللہ تو فرشتہ پہ بھیج دیا, انسان کیوں نہیں بھیجا, پھر وہی بات کہتے. آج جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیتا, انسان کو کیوں بھیج دیا نبی بنا کر, کل اللہ اگر فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے تو وہ کہیں گے کہ تم نے انسان کیوں نہیں بھیجا, تو ہم کو سمجھتا. وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ, پھر ہم پر وہی وہ تہمت لگاتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں, ما یلبسون, جو آج تہمت پہ لگا رہے ہیں, جو مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ نے ہر چیز کو جو پیدا کیا بڑی تکنیکی سے پیدا کیا, بڑی سوچ بوجھ کے بعد پیدا کیا. ہماری خواہشات کے بارے میں ایک حدیث کا صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو اگر احد پہاڑ کے برابر سونا دیا جائے تو ایک اور مانگے گا. پہاڑ کے برابر سونا, یہاں 100 گرام سونا اگر کسی کو مل جائے تو پکڑے نہیں پکڑائے گا. 100 گرام سونا کا ہم مالک ہو گئے. 100 گرام سونا کا مطلب ہو گیا آج کے زمانے میں 20 سے 25 لاکھ روپیہ, 25 لاکھ کا مالک ہو گیا. 100 گرام کیا ہوگا, یہ 200 گرام کا موبائل ہے, اس سے آدھا 100 گرام کا سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے انسان کو, گولڈ, کہ آپ لے لیجیے. تو وہ ایک اور مانگے گا. کوئی اور پہاڑ ہے بغل میں, دور پہاڑ دے دو ہم کو, وہ ایک اور مانگے گا. انسان کی فطرت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. دور پہاڑ دے دیا, چلو بھائی لے لو, آپ دور پہاڑ لے لو, انہیں کے بس کرے گا. چلو 2 پہاڑ ہو گئے, اب دونوں پہاڑ کے سونے میرے ہیں, ہم مالک ہیں. تو تیسرا مطالبہ کرے گا, تیسرا مطالبہ کرے گا, اور ہے حلم مزید, اور کچھ ہے تو دے دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں کہا کہ انسان کا منہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. مطلب جب تک وہ مرے گا نہیں اس کی خواہشات نہیں مرے گی, خواہشات نہیں مرے گی. وہ
اور چاہیے اور چاہیے. اور دیکھیے ہم معاشرے کے اندر جس کے پاس جتنا پیسہ اور پیسہ کمانے چکر میں آج کل پیسے کا عالم ایسا ہو گیا ہے کہ رمضان کی عبادت ختم ہو جائے گی. رمضان کی عبادت آپ کو لگتا ہے کہ درجی عبادت کر پائیں گے آج کے زمانے میں؟ کتنا وقت نکالیں گے؟ جو ٹیلر ہوتے ہیں کر ہی نہیں پائیں گے. اتنا پریشر لوڈ ہے ان کے اوپر وہ عبادت کر نہیں پائیں گے. رمضان ختم. جبکہ رمضان کی تمنا ہمارے سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے اللہ کو دعا کرتے تھے کہ اللہ اس رمضان میں تو کم سے کم زندگی دیے تھی تاکہ رمضان مل جائے اور عبادت کر کے اللہ کو ہم راضی کر لیں. جس کے پاس جتنا آمدنی ہے جتنا پیسہ ہے وہ اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ نہیں کم ہے, اکتفا نہیں کر رہا ہے. اردو میں ایک لفظ آتا ہے کنات پسندی. کنات پسند شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو کھانے پر روزی مل گئی, پہننے پر کپڑا مل گیا, رہنے پر مکان مل گیا, وہ کامیاب ہو گیا. جھوپڑی میں رہ رہا ہے, اپنا ہے, ٹینشن نہیں ہے, چھت نہیں ہے, پنکھا ہے, ٹینشن نہیں کہ ایسی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ وہ پریشان نہیں ہو رہا ہے. کنات پسندی اسی کو کہا جاتا ہے. اور کامیاب شخص وہی ہے کہ جو اللہ نے ہم کو دے دیا ہم اس پر راضی ہو جائیں. تو انسان کی خواہش جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں جب تک وہ مر نہیں جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ ہماری خواہش کو ختم کرے. کون؟ موت. کوئی چیز کی خواہش ہے آپ قبرستان چلے جائیے, جوہر کی نماز پڑھ کے اثر بعد اس ٹائم 2-4 لوگ جائیے قبرستان روزانہ. دیکھیے کتنے لوگ زمین کے اندر دفن بھی ان کی خواہشیں بڑی بڑی تھیں. جو فارچونر گاڑی خریدنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے چلے گئے. آئی فون کا لیٹسٹ ورژن چلانا چاہتے تھے اس سے پہلے چلے گئے. نیو یارک جانا ان کا سپنا تھا لیکن قبر میں چلے گئے. کبھی گھوم کر آئے کہ اندر میں جو ہے وہ بہت لگتا ہے قبرستان بہت شانتی ہم لوگ کو لگتا ہے نا, لیکن شانت نہیں ہے. آپ ایمان کی نظر سے دیکھیں تو اندر میں بہت گھبراہٹ ہے. وہ چلا چلا کر بولے میرے بھائی سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ, ہم لوگ تو پھنس گئے, اب دوبارہ زندگی نہیں ملے گی, تم کو ملا ہے میرے بھائی سمجھ جاؤ. لیکن سنائی نہیں دے رہا. سننے کے لیے ایمان پیدا کرنا ہوگا. سنائی دے گا, ایمان کی آواز سے سنیے, کان سے سنائی دے گا کہ اندر والے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو آج نکل تو تم ایبے کرو گے, تم تو گھومنے آئے ہو, کل رہنے آؤ گے, ہے نا, لیکن ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس, واپس جاؤ تو کچھ کر لو. یہ دنیا کے چکر میں مت پڑو, یہ دنیا پھنسا کے رکھے گی تم کو جیسے ہم پھنس کے تھے. ایسا پھنسے کہ آج تک قبر پھنسے ہوئے. اللہ ان سب پر رحم فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے سب. یہاں پہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم مان بھی لیتے ان کی تجویز کو, ان کے ڈیمانڈ کو, تو فرشتوں کو انسان کی شکل ہی میں بھیجتے. پھر بھی وہ وہی بات کہتے کہ اب تم نے فرشتہ کیوں بھیج دیا, انسان بنا دیتا. آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 10 کے اندر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اے رسول آپ سے پہلے سے بہت سے رسولوں کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ تسلی اپنے پیغمبر کو دے رہا ہے کہ ان کے اس بات سے آپ رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں. آپ گھبرائے نہیں کہ ایسے ایسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ کر دو تو وہ مانگتے, وہ مانگتے یہ کر دو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر دیکھیں بات دراصل ایسا ہے کہ من قبل کا, آپ سے پہلے جتنے رسول تھے نا ان کا بھی ان لوگوں نے مذاق اڑایا. آپ پہلے نہیں ہیں, آپ سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک, ان کا برتاؤ, ان کا رویہ ویسا تھا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اللہ کے عذاب نے ان کے مذاق کی وجہ سے پکڑ لیا. مذاق کی وجہ سے مذاق کرتے تھے اپنے پیغمبر کا. پیغمبر کہتا کہ نماز پڑھ رہا ہے, کیا نماز پڑھے آپ آتے کھائے. آج کل ہوتا ہے نا کوئی مولوی کو بولتا ہے نہیں وہ کام یہی ہے, جب دیکھو تو نماز 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 ایسا سجا سب کون دیکھے گا. لوگوں کا پتہ مسجد میں رہنا ہے, 3 ٹائم کھانا ہے, کھا کے سو جانا ہے, جو کام ہے. جب دیکھو تو نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, یہ کرو وہ کرو. اب باہر کون دیکھے گا, لڑے گا کون. میرے بھائی لڑائی کچھ بھی ہو کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بھی جنگ ہو اس کی چابی اللہ کے ہاتھ میں, اور جنگ کی چابی چاہیے تو چابی ملے گی آپ کو مسجد میں. کامیابی وہیں سے ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ اب سفر سے جو واپس آتے تھے تو سفر بھی بہت پریشانی والی چیز ہوتی ہے, آسان نہیں ہوتا ہے. تو اب پہلے اپنے مسجد میں جاتے, گھر نہیں جاتے تھے, یہ آپ کی عادت تھی. سفر سے واپس مدینہ لوٹے تو پہلے مسجد گئے, 2 رکعت نماز پڑھے, تب گھر جاتے تھے, شکر ادا کرتے تھے. یہ جو سفر کی جو مشقتیں تھی اللہ تمہیں آسان کر دیا, آسان کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علماء دنیا سے ختم ہو جائے تو آپ سمجھ رہے دنیا کی حالت کیسی ہو جائے گی. اگر ایروپلین اڑ گیا آسمان پہ اور پائلٹ مر جائے تو کیا ہوگا, پائلٹ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تب کیا ہوگا, آپ سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے دین کی باغ ڈور
रसूल से लेकर सहाबा, सहाबा से लेकर ताबी, ताबी से लेकर ताबीन, ताबीन से लेकर उलमाए मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के ऊपर रख दिया कि इस सरजमीन पर ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात ऐसी हो जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। अगर ये जमात ना हो तो फिर चारों तरफ बेहयाई हो जाएगी, बुराई हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा, सब करने वाले होंगे, रोकने वाला कोई नहीं होगा। एक आदमी चोरी कर रहा है तो दो आदमी और सपोर्ट करेंगे, नहीं अच्छा से किया जाए। कोई नहीं समझेगा कि भाई किसी की मेहनत का पैसा, किसी का गल्ला है, किसी का दुकान है, किसी की रोजी रोटी का मसला आप मत उठाइए, ये गलत है। तो खैर का काम जो है हमेशा होना चाहिए। जिन लोगों ने इन लोगों का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने कहा हमने उनको अजाब में जकड़ दिया, हमने उनको अजाब में जकड़ दिया। अल्लाह ने कहा कुल, ऐ नबी कह दीजिए, आयत नंबर 11 के अंदर सूरह नाम, सीरू फिल अर्ज, जमीन में घूमो। अल्लाह की जो बनाई दुनिया है ना, कभी कभी नौकरी से फरागत पाकर घूमना फिरना भी चाहिए, जिसको सैर तफरीह कहा जाता है। क्यों घूमे? सुम्मन जुरू, फिर देखो, कई पकाना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, की झुटलाने वालों का अंजाम कैसा है। झुटलाते अल्लाह रब्बुल आलमीन को, उनका क्या अंजाम हुआ। आप दुनिया में घूमिए कि अल्लाह ने कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। और आप मुआजना भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए कि जब अल्लाह ने दुनिया में ऐसी चीजें बनाई तो जन्नत में क्या हो। हम कश्मीर जाते, कश्मीर वैली देखते तो देखते रह जाते हैं। आज जो लोग स्विट्जरलैंड गए वो वहाँ जाते हैं, क्या आजकल मोबाइल में देख सकते हैं आप, अब तो बहुत मुश्किल नहीं है कि जाइए का देखना होगा। आप देखें तो हैरत में पड़ जाएंगे, इतनी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने दुनिया के अंदर बनाई है। जन्नत कैसी है, सोचिए कि जन्नत की नेमतों जैसी कोई भी नेमत दुनिया में नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हम गुमान भी नहीं लगा सकते कि अल्लाह क्या अता करने वाला है। तो अल्लाह की जमीन पर घूमने का हुक्म हो रहा है कि कुल सीरू फिल अर्ज़, नबी कहिए कि जमीन में घूमे। तो हम भी जब घूमे जमीन के अंदर तो सैर तफरीह में कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखें। एक चीज़ ये कि अल्लाह ने कितनी बेहतरीन चीज़ें दुनिया के अंदर बनाई है, उस पर अल्लाह का हम शुक्र अदा करें अपनी इबादत के लिए, अजा व जवारे के लिए। दूसरी, दुनिया में किसी काफिर को देखे, गैर मुस्लिम भाई को देखे तो शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमको ईमान दिया है। ये चीज़ हमको दुनिया में अल्लाह दे रहा है ईमान की हालत में, तो वहाँ कैसी चीज़ देगा। तो ये सब गौर करने वाली चीज़ है। उसके बाद आयत नंबर 12 में अल्लाह ने कहा कुल, ऐ नबी कह दीजिए, लिमन मा फिस समावाति वल अर्ज़। नबी से अल्लाह सवाल कर रहा है और नबी से अल्लाह जवाब दिला रहा है, यानी सवाल और जवाब दोनों नबी को देना है। पहला सवाल अल्लाह क्या पूछ रहा है, लिमन, ऐ नबी कहिए, मा फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान में जो कुछ है उसका बादशाह कौन है, ये किसकी मिल्कियत है। अल्लाह किससे पूछ रहा है, नबी से, नबी से पूछ रहा है ना। अभी हम लोग आलिम से पूछ ले कि आप रोजा है तो गुस्सा हो जाता है, नबी से पूछ रहे रोजा है। मदरसे में मेरे बच्चे हमसे पूछते हैं आप ये रोजा है, तो गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है, वो मासूम है, उनको क्या पता। पूछते रोजा ना पूछते, कभी पढ़ाई में पूछेंगे आप रोजा है। यहाँ तक कि खाने का निजाम है तो बच्चे पैसा लाते, चिप्स खरीदते हैं, तो चिप्स का जब पैकेट फटेगा तो पहले आप ही दिखाएंगे। ये बच्चों के अंदर एक हमने डिसिप्लिन बना दिया है कि जब आप कहीं भी मौजूद रहो तो पहले अपने बड़ों को आदर दो, सम्मान दो, मकाम दो। तो रोजे की हालत में लेके खड़े हो जाते हैं, उनको नहीं मालूम। अल्लाह नबी से कह रहा है कि नबी आप कह दीजिए कि कौन है जमीन आसमान का मालिक। तो क्या नबी को नहीं मालूम? नबी तो यही काम लेकर, मिशन लेकर दुनिया में आए। अब नबी से अल्लाह जवाब दिलवा रहा है। अल्लाह कह रहा है आगे, कुल, नबी कह दीजिए, लिल्लाह, जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए, अल्लाह की मिल्कियत में, अल्लाह उसका मालिक है। कतबा अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नफ्स पर, अपनी जात पर रहमत को लाजिम कर लिया है। देखिए अल्लाह की रहमत, एक हदीस के है जो इसकी तायीद होती है, आयत करीमा की तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, उसको हदीस कुदसी का है जिसमें नबी अल्लाह से रिवायत करें। अल्लाह क्या फरमाता है कि मेरी रहमत मेरी गजब पर गालिब है। यानी अल्लाह जितना गुस्सा नहीं होता ना, उससे ज्यादा रहीम करीम, मेहरबान, ये अल्लाह की जात है। इसका मतलब अल्लाह गुस्सा भी होता है, अल्लाह रहम भी करता है, दोनों में ज्यादा अल्लाह की रहमत है। और ये मुबारक महीना भी चल रहा है, मुबारक है, रहमतों वाला महीना है, तो इस महीने में खासकर अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह कह रहा है कतबा अला नफ्सी रहमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। अल्लाह ने
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سب کو ضرور بضرور کل قیامت کے دن جمع کریں گے، جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ آج جو ہمارے اپنے دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ہم مٹی وغیرہ دے کر آتے ہیں، بڑے ان کے لیے تڑپتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اس میں خوشی کی بات یہ کہ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو فاصلہ ہے نا، یہ بہت دنوں کا نہیں ہے، جب تک ہم زندہ تب تک فاصلہ ہے، مرنے کے بعد نہیں چل جائیں گے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ یہی تو مومن کی سب سے بڑی بشارت ہے، گرچہ ہم نم آنکھوں سے رخصت کرتے ہیں، کسی کے والدہ انتقال کریں، کسی کے والد انتقال کریں، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کے بچے، یہ چلتے رہے دنیا میں۔ ایمان دیکھیے کیا ہے کہ اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اس دنیا کی بہت بڑی بھیڑ میں تو نے ہم کو کافر نہیں بنایا، ایمان سے دور نہیں کیا، مومن بنایا۔ اب مومن کا ایمان یہ ہے کہ کل قیامت قائم ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے ثم لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل ہم تم سب کو کل قیامت کے دن جمع کریں گے۔ ایک بار ایک ڈیلیگیشن سعودی کا آیا ہوا تھا، ہم لوگ جہاں پڑھتے تھے سنابل میں، تو وہاں اکثر مشائخ آتے رہتے تھے، دورہ کرتے رہتے تھے مدرسے میں، کبھی کویت سے، کبھی سب عالم دین، بڑے بڑے علماء مدینہ یونیورسٹی کے عالم ہوتے تھے، تو ہم لوگ ملے، ملاقات ہوتی تھی، کلاسیں ہوتی تھی، تو وہ جانے لگے، تو ہم سے جب ملے تو ہم نے کہا السلام علیکم ثم التقیٰ، یعنی پھر ملیں گے، تو انہوں نے کہا ثم التقیٰ انشاءاللہ فی الجنہ۔ وہ جملہ آج تک ہم کو یاد ہے، وہ جانتے تھے کہ اب کب ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، یہ وہاں پڑھنے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو، پہلی اور آخری۔ تو ان کا جملہ اتنا دل کو مطمئن کر گیا، آج تک دل کو سرور پہنچاتا ہے۔ انہوں نے پلٹ کے کہا ثم التقیٰ فی الجنہ انشاءاللہ، پھر ہم ملیں گے کل جنت میں انشاءاللہ۔ دیکھیے عقیدہ مسلمانوں کا کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ تو مطلب ایک فاصلہ جو ڈسٹینس ہے کہ ہمارے اپنے دنیا سے چلے گئے، چند سالوں کے بعد ہے، اللہ نے چاہا تو کل قیامت میں ہم سب جنت میں ملیں گے انشاءاللہ، بالکل۔ اور وہاں موت کا ڈر نہیں ہوگا، یہاں ہے۔ وہاں غریبی کا ڈر نہیں ہوگا، یہاں ہے۔ وہاں دشمنی کا ڈر نہیں ہوگا، یہاں ہے۔ وہاں بیماری کا ڈر نہیں ہوگا، جو یہاں ہے۔ ایسی ملاقات ہوگی کہ سب توانا تندرست، سب کے پاس اپنی جائیدادیں، اپنے محلات، اپنے باغیچے، اپنے نوکر چاکر، ہر کچھ اپنا ہوگا۔ بس تھوڑا سا کیا کرنا ہے، دنیا میں جو زندگی ہے نا، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ لگا دینا ہے۔ بس تھوڑا سا اللہ چاہ رہا ہے، کھاؤ، اللہ منع نہیں کیا، اچھی چیز کھاؤ، نماز کا ٹائم ہو جائے تو بھی پڑھ لو، اس کے بعد کھاؤ۔ گھومو، اللہ نے منع نہیں کیا، گھومتے گھومتے ٹائم ہو گیا، نماز کا نماز پڑھ لو۔ دوستی کرو، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن دوست کو اٹھاؤ فجر میں، تم اٹھا نہیں، باہر کھڑے، چل نکل جلدی، جنت میں گئے ساتھ میں رہیں گے ہم لوگ، اب یہ نماز چھوڑ دیں گے تو جنت نہیں ملے گی، چل جلدی چل، محبت ہے نا، جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا محنت کر دیں گے، اس کا دیکھیے انشاءاللہ اللہ کیسی زندگی دے گا کہ قبر میں جب پہنچیں گے تو اللہ وہیں سے آرام پہنچانا شروع کر دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم سب کو ضرور بضرور کل قیامت کے لیے ہم جمع کریں گے، لا ریب فیہ، یاد رکھے کوئی شک نہ کرے، کیا پتہ مرنے کے بعد بھی قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے عقائد جو ہوتا ہے نا، عقیدہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم غیبی امور کہتے ہیں، اللہ کے وہ معاملات جو غیبی ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، جیسے فرشتہ، ہم نے کسی نے دیکھا ہے، ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہاں جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ تھے جو وہی لے کر آتے تھے۔ اسی طریقے سے غیبی امور میں جنت، ہم میں سے کسی نے جنت کو دیکھا، لیکن ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں غیبی امور میں سے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کو دیکھا ہے لیکن ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے ہیں نا قرآن میں، کبھی دیکھا ہم لوگوں نے، لیکن ایمان لاتے ہیں کہ ہاں اللہ کے پیغمبر تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، قیامت کا دن ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے، لیکن ایمان رکھنا ہے کہ کل قیامت قائم ہوگی، نہیں قائم ہوگی تو ظالم کو کیسے اس کے ظلم کا سزا دی جائے گی۔ اگر قیامت قائم نہ ہو تو ظالم تو دنیا میں ظلم کر کے ہیرو بنے پڑیں گے، اور جو مظلوم ہے، جو دنیا میں ان کے ذریعہ سے ان کا شکار ہوئے، دھوکہ کھائے، ظلم سہے، ان کے اوپر تو ڈبل ظلم ہو جائے گا، تو دنیا میں بھی ظلم ہو گیا، آخرت میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو قیامت تو قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم سب چاہتے ہیں قیامت قائم ہو، اور اس میں کوئی شک بھی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، دیکھیے یہ جملہ بہت خاص اور بہت اہم جملہ ہے۔ اللہ نے کہا جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا ہوا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا ہوا ہے، گھاٹا سمجھتے ہیں، فائدہ گھاٹا کس کو کہتے ہیں؟ نفع نقصان صرف تجارت میں نہیں ہوتا ہے کہ 50,000 ہم بزنس میں لگائے 1,00,000 روپے کما لیں، یہ تو ہے اپنی جگہ مسلم ہے، یہ بات ایمان کی ہو رہی ہے، کاروبار کی نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا ہے، مثلا ابھی رمضان ہے، ہم مسجد کو بھرے ہوئے چھیکے ہوئے ہیں،
दरवाजा मस्जिद का दरवाजा मेरा चप्पल हटबे नहीं कर रहा है ना, हटने दे रहा है। डेली पढ़े पीछे पढ़े। हाँ, मतलब मस्जिद से तो चप्पल भी अगर उसके अंदर जान होती तो बोलते इतना ज्यादा काहे ले जाएंगे। मस्जिद और हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ। रमजान खत्म हो गया, चांद नजर आ गया, ईशा की नमाज जाके देखिए मस्जिद में, मगरिब छोड़ दीजिए, ईशा की नमाज देखिए। हम लोग मस्जिद में रहते 24 घंटा रहते हैं साल भर, ईशा की नमाज जाके देखिए कोई कुछ नहीं है। सारे मुसलमान और बिलखुसूस हम लोग की उम्र के नौजवान सब बाजार में। तो अल्लाह ने कहा कि इन लोगों ने अपने आप को घाटे में रखेंगे। हम कह रहे फायदा लो, बोले घाटे में रखेंगे। अब उसके बाद से नमाज खत्म। जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत मतलब कि असर रहता है रमजान का, तो शव्वाल तक अब देख लीजिए माशाल्लाह आते हैं, उसका वो भी गायब, अब वो भी गायब। और आहिस्ता आहिस्ता गायब होते होते चली आएंगे हम लोग शबे बारात में। अब वहां से हम लोग एक्टिव होंगे 15 दिन पहले। तो अल्लाह ने कहा कि हमको ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल नहीं करना है, हम ऐसे लोगों को नहीं डालेंगे। और अल्लाह हमारी नियतों को जानता है कि हम अभी क्या करने वाले हैं। रमजान के बाद हम कौन सा स्टेप लेने वाले अल्लाह जानता है। हम कितना भी हम सोचे कि नहीं होगा, हमको मालूम है, अल्लाह को सब मालूम कि ये बंदा क्या करेगा, मस्जिद छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए मेरे भाई, जब जन्नत में जानी है बस थोड़ा सा अपने आप को थकाना है। जैसे रमजान में एक्टिव है, कम से कम 50% उसका एक्टिव हो जाए आम दिनों में, काफ़ी है। नमाजों की पाबंदी करें, कुरान वगैरह घर में बैठ के पढ़े, मस्जिद में पढ़ना है नमाज के मस्जिद में बैठ के पढ़े। ये काम आप करते रहे, इससे आपकी जहनी तवाजु भी ठीक रहेगा, दिल को भी सुकून पहुंचेगा। और दुनिया से तो जाना कन्फर्म है। मौत एक ऐसी चीज है कि हमारी चाहत हो चाहे ना हो, मरना है। अल्लाह ने पूछ कर मौत नहीं दिया था, तुमको मरना है, नहीं ठीक है मत मरो, नहीं सबको मरना है, जाना अल्लाह के पास है। तो हम इस चीज को जहन नशीन कर ले कि अल्लाह ने जो ये बात बयान कर दी ना, अल्लाह ने जो कह दिया ना कि अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में रखे हुआ है वो कभी ईमान नहीं ला सकते। ईमान को तो नहीं समझे। मुसलमान हो गए तो क्या ईमान हो गया? नहीं हुआ। हम मुसलमान है, फजर नमाज सो रहे हैं, ईमान कहाँ कहलाएगा? ये बताइए। हम मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ रहे, ईमान कहलाएगा? ईमान वाले हमारे सहाबा थे, नबी थे। जंग बदर चल रही है, नमाज चल रही है। जंग बदर हो रही है, रोजा भी रखे हुए हैं, रमजान ही के महीने में हुआ था। वो ईमान वाले थे। वो भी बाल बच्चे पैदा करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, शादियां करते थे, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अल्लाह कैसे पढ़े, अभी तो बच्चा को ट्यूशन पहुंचा के आ रहा है, तो ये कर के आ रहा है, नहीं, कभी उन्होंने नहीं कहा। कैसे उन लोगों ने? अच्छा, सहाबियात को देख लीजिए। अरब की औरतें आज भी एक औरतें 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी देख लीजिए। और हमारी घर की औरतों को देख लीजिए, काम करते करते 2 बजा देंगे, नल भी बंद। अब जहां बोले कहीं जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, कैसे पढ़े? इसी पढ़ ले भाई, इसी तरह गंदे हालत में काम करते करते 2 बजे बच्चे संभाले कि ये करे। लेकिन उन औरतों ने नहीं कहा, उस दौर की औरतों ने कभी नहीं कहा कि बच्चे संभाले, कि काम करे, कि आप खाना पकाए, कि अफ्तारी बनाए, कि नमाज पढ़े। सारा काम हमारी औरतें करती, नमाज छोड़ के सब काम कर लेगी, नमाज ही नहीं होता मुझसे। तो ये समझना होगा कि रमजान हमें दर्स देता है कि कैसे आज रमजान में वो औरतें नमाज पढ़ ले रही है, चाहे बच्चे नहीं है, या खाना नहीं पकता, या घर की जिम्मेदारियां नहीं है, आज कैसे हो जा रहा है। वही प्रैक्टिस कराने के लिए रमजान आता है कि इससे अपने आप को ढाले। आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 13 सूरह अनाम, वल्लहु मा सकना फिल लैली वन नहार वहुवा समीउल अलीम। जमीन दिन के अंदर और रात में जो कुछ है वो सब अल्लाह के लिए है। दिन में उजाले हैं, रोशनी है, रात में अंधेरा है, चांद सितारे हैं, वो सब अल्लाह के लिए। सारे जो हरकत सकनात, रात दिन हो रहा, डे नाइट, वो सब अल्लाह ताला के लिए। और सुनने वाला जानने वाला है। उसके अल्लाह ने आयत नंबर 14 के अंदर कहा, कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिजु वलिया फातिरिस समावाति वल अर्ज़ व हुवा युतइमु वला युतअमु। देखिए कितनी अच्छी आयत है। अल्लाह कह रहा है, नबी कह दीजिए, कुल नबी कहिए, क्या उस अल्लाह को छोड़कर जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, फातिरिस समावाति वल अर्ज़, जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, व हुवा युतइमु वला युतअमु, वो हम सबको खिलाता है, उसको कोई खिला नहीं सकता। अल्लाह को खिला सकता है? अल्लाह को कोई नहीं खिला सकता। हम सबको पालने पोसने अल्लाह ताला है। ऐ नबी कह दीजिए, क्या उस अल्लाह को छोड़कर जो जमीन और आसमान का खालिक है, जो हम सबको खिलाता है, उसको खिला नहीं सकता, गैरों को माबूद बना ले। अत्तखिज़ु वलिया, अल्लाह को छोड़कर हम गैरों को माबूद बना ले। जो जमीन और आसमान का मालिक है, वो अल्लाह जो हम सबको का पालन पोषण करता है, उसको कोई पाल नहीं सकता। कुल, ऐ नबी कहिए, इन्नी उमिरतु अन अकूना, मुझे हुक्म हुआ है, अन अकूना अव्वला मन अस्लमा, कि पहले मैं इस्लाम कबूल करूं।
اے نبی آپ کہیے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے پہلے یہ کہ میں مسلمان ہو جاؤں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ دیکھیں شرک کی کیا قباحتیں ہیں کہ اللہ اسلام کے ساتھ شرک کو ذکر کر رہا ہے، کتنی خطرناک، کتنی قباحت ہے کہ جو شرک پر مرا اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اور ایک ذہن یہ بھی بات رکھیے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا جیسے ہم سب ہوتا ہے نا، ہم مسلمان ہیں تو مشرک نہیں، مسلمان بھی شرک کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے شرک۔ اس لیے تو اللہ نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں پہلے اسلام قبول کروں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، لیکن وہ مشرک تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ تو مسلمان بھی نام رکھنے سے تھوڑا ایسا ہوگا کہ اگر اسلامی نام ہو گیا تو ہم شرک نہیں کریں گے، کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک اللہ کی طرف لوٹنا ہے جو ہم سبوں کو کھلانے والا ہے، کوئی اس کو کھلا نہیں سکتا، ہم سبوں کو پالنے والا ہے، کوئی اس کو پال نہیں سکتا، بیمار بھی ہمیں وہی کرتا ہے، شفا بھی ہمیں وہی دیتا ہے، یہ پوری کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھوں میں ہے نا۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا آیت نمبر 15، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں، انی اخاف، میں بے شک میں ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو، ان عصیتو، اگر میں عصا یاسی میں ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کیا، عذاب یوم عظیم، تو میں ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت والے دن جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے آگے بیان کیا آیت نمبر 16 کے اندر، میں یصرف عنہ یومئذ، اس دن اگر کسی کو اس سے پھیر دیا گیا، مطلب جہنم سے ہٹا دیا گیا، فقد رحمہ، تو اس پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو جائے گی اس دن، یعنی قیامت والے دن۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، ایک طرف جنت کو لایا جائے گا، ایک طرف جہنم کو سکڑ باندھ کر فرشتے لائیں گے۔ اب جہنم کو جیسے ہم دیکھیں گے، سارے دنیا کے انسان اس کی آگ کو، اس کے شعلوں کو، اس کے بھڑک کو پریشان ہو گئے۔ اب پتہ نہیں کہ رزلٹ نکلنے والا کیا ہے، نہیں کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا، ہمارے حساب سے سب جنتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گناہ تو کیے دنیا میں ہم نے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہوگا، سود کھایا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، بھائیوں میں لڑوا دیا ہوگا، کسی کا قتل کر دیا ہوگا، اب وہاں تو انصاف ہوگا۔ ہم تو ایگزام جب کوئی مادھیامک کا دیتا ہے تو سبھی کو امید ہے کہ ہم پاس ہو جائیں گے، کس کو امید ہے کہ ہم فیل ہوں گے، تو رزلٹ بتاتا ہے کون پاس کون فیل ہے۔ اب وہاں جہنم دیکھنے والی حالت خراب ہو، کہیں ہمارا معاملہ ادھر نہ ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں یصرف عنہ یومئذ، اس دن اگر کسی کو اس سے ہٹا دیا گیا، نہیں یہ آدمی جنتی ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، فقط رحمہ، تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوگی۔ اسی کو سورہ آل عمران میں اللہ نے ایک اور انداز میں کہا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ اصل کامیاب شخص ہے، سکسیس اس کے قدموں میں ہے، وہ اصل کامیاب آدمی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ کیسے بچائیں گے؟ دنیا کے اندر برائی چھوڑ کر اچھائی کریں، وذالک الفوز المبین، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے کہا یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم دنیا کے نقلی کامیابی کو چھوڑ کر آخرت کی اصلی کامیابی کی طرف دوڑے۔ کیسے ملے گی؟ دنیا کے اندر اللہ کے وہ سارے کام کرے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان سارے کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا، ان کی سنت اور سیرت کو اپنا کر ہم آگے بڑھے۔ اللہ ہمارے لیے زندگی دنیا کی بھی آسان کر دے اور آخرت میں جنت کی شکل میں ہمیں اعزاز دے گا۔ اللہ سے دعا ہے آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ سورہ انعام آیت نمبر 16۔ اگر کوئی سوال آن لائن اپنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم سب ایسے گناہ جو انسان کر کے بھول چکا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیے سوال ہے کہ کوئی گناہ ہم کیا بھول گئے، تو ایسی صورت ہم کیا کریں؟ سوال ہے لیکن سوال مطلب کہ سوال کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے۔ دیکھیے انسان کو بہت کچھ یاد نہیں رہتا ہے، ہماری پیدائش سے لے کے آج تک ہر چیز ہم کو یاد نہیں ہے، بہت کچھ یاد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے وسلم نے کہا کہ دعا کو لازم پکڑو۔ دعا کیوں کہنے کے لیے کہا گیا؟ اور دعا میں سب سے زیادہ کیا مانگا جاتا ہے؟ استغفار کیوں اللہ کے رسول نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تجھے بخش دے۔ کس چیز کی بخشش مانگ رہے ہیں؟ اس چیز کے لیے جو یاد ہے، اس چیز کے لیے جو یاد نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی گناہ ہو ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے نیت یہ رکھے کہ جو بخشش ہم مانگتے ہیں نا، استغفر اللہ کہتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے علاوہ بھی جو ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، تب کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے بخشش کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے ہم گناہ ہوئے جانے انجانے، جو ان کا سوال ہے انجانے میں ہو یا بھول گئے ہوں یا جانے میں ہو بھول گئے ہوں، تو ہم اس کی بخشش مانگیں اللہ سے۔ ہمیں تو بہت کچھ یاد نہیں ہے،
लेकिन अल्लाह को हर चीज़ याद है। तो हम जब भी गुनाह की तौबा करें, मफरत करें, तो हमेशा इस्तगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह कहें, या अपने जुबान में कहें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो भी हमसे गुनाह सरजद हुए हैं तो उसको माफ़ कर दे। तो उसमें वो भी आ जाएंगे जो गुनाह करके भूल गए। और अगर लग रहा है कि कबीरा गुनाह किए हैं तो तौबा कर ले, क्योंकि बड़ा गुनाह तौबा से ही माफ़ होगा, ऐसे माफ़ नहीं होगा, बगैर तौबा के माफ़ होगा। एक आदमी अपने माँ बाप को सता रहा है और माँ बाप की नाफरमानी करना कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हमें तो अफसोस होता है ऐसे बच्चों के ऊपर कि माँ बाप जिंदा रहते हैं, घर से तफरका हो गया, बच्चे अलग हो गए, माँ के साथ नहीं रहते हैं, कम से कम मरने से पहले जाकर मतलब उनसे गुनाह की अपनी तलाफी कर लें। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इंतजार करना मर जाए, मेरे अब्बा ने बहुत नाफरमानी किया, नहीं मेरा बाप था, बड़ा भैया को इतना दे दिया, हमको इतने दिया, और बेचारा मर गया, तो आदमी चला गया दुनिया से। तो हम आपको सताकर अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग सकते, हमको आपके सामने जाना होगा, भाई एक मतलब आपको तकलीफ दी, प्लीज माफ कर दीजिए, बात। तो जो भी गुनाह हम भूल चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अल्लाह से माफी मांगते रहिए। और देखिए तो छोड़ दीजिए, हम भूल गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कह रहे हैं मैं दिन में 100 मरतबा से ज्यादा इस्तिगफार करता हूँ। नबी ने कौन गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उनकी आदत मुबारक थी कि रोजाना 100 बार से ज्यादा इस्तिगफार करते थे, तो कोई गुनाह ही नहीं था, मासूम थे। तो इसीलिए हम दुआ जब भी मांगे कभी ओवर कॉन्फिडेंस ना जाए कि हम बहुत नेकोकार हैं, हमेशा अपने आप गुनहगार माने और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। मतलब एक मुसलमान जो सारा माल कर रहा है, साथ में शिर्क भी कर रहा है, उसके साथ क्या मिल रहा है? सवाल ये कि बहुत नेक अमाल एक आदमी कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है, शिर्क भी कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में देखिए शिर्क जो है ना, ये शिर्क सारे अमाल को बर्बाद करने के लिए काफी है। एक आदमी पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा, बचपन से नमाज पढ़ा, अल्लाह ने लंबी जिंदगी अता फरमाई, 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की, नमाज पढ़ा, लेकिन वो पूरी जिंदगी शिर्क करता रहा, अल्लाह उसको बख्शेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर गुनाह को माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा, शिर्क अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए शिर्क माफ नहीं होगा कि हम और भी अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्या वो आयत गुजरी कि मुझे पहले ये हुक्म हुआ कि इस्लाम कबूल करो और अपने आप को शिर्क से बचाओ, मुश्रिकों में से ना हो। अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया तो दुनिया के लोगों ने शिर्क शिर्क करने लग गए, तो अल्लाह ने जो दर्स दिया कि दुनिया का मालिक अकेला अल्लाह है। शिर्क का मतलब होता, असल में शिर्क होता क्या है? शरीक ठहराना। ये टेबल आप खरीद के दिए हैं, इसमें मेरा भी नाम आ गया, 2 आदमी लेकर खरीद कर दिया है, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? डोनेट हम कर रहे हैं, हमने दिया, और देख रहे लिस्ट में नाम टंगा हुआ है इमाम साहब और फला आदमी, कैसे हो गया? हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मोबाइल मेरा मोबाइल है, अब इस मोबाइल पूरा मोहल्ला ला बोले कि फोन आएगा तब चला के दीजिए, कैसे देंगे? आप खरीद दीजिए अपना, मेरा यही काम है कि आप फोन पहुंचाते रहे, अपना कर, मेरा ही। तो अल्लाह ताला कहने का मतलब है कि हम जब सबको पैदा किए हैं तो फिर क्यों लोग दूसरों के पास जाते हैं? हम जब दुआ कबूल करने वाले हैं तो क्यों दूसरों से दुआ मांगते हैं? हम जब औलाद देने वाले हैं तो दूसरों से औलाद क्यों तुम मांगते हो? हम सेहत देने वाले हैं तो दूसरों से सेहत क्यों मांगते हो? अल्लाह ने बगैर खंबे के आसमान खड़ा कर दिया कि अल्लाह की ताकत कम है। तो इसीलिए शिर्क के बारे में समझना होगा, तब हमको समझ में आएगा कि हम शिर्क से क्यों बचे। इमाम साहब अगर कोई पास्ट में शिर्क किया है, हाँ, जाने अनजाने जो भी, जो तो उसको तौबा कर ले, हाँ, तो फिर उसका शिर्क माफ हो जाएगा। हो जाएगा। बोले ना बड़े गुनाह जो है ना, इतने बड़े गुनाह है इस सवाल कि कोई आदमी शिर्क की हालत में था, हाँ और बाद में अल्लाह ने उसको हिदायत दी, हाँ समझ में आ गया कि नहीं हम जो कुछ कर रहे थे वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। अब वो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर रहे हैं कि अल्लाह जो सबका हमारे गुनाह है, चाहे जो भी हो, सिर्फ हो, चोरी हो, गुनाह, झूठ हो, गिबत हो, चुगली हो, कुछ भी हो, अल्लाह उसको माफ़ कर दे। तौबा एक ही बार होता है लाइफ में, बार बार नहीं होता है, ये भी याद रखिए। तौबा एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है कि अभी तौबा किया फिर वही काम करें, फिर तौबा करेंगे, फिर वही काम करें, फिर तो नहीं, ऐसे नहीं होता है, एक बार तौबा होता है। अल्लाह ने सच्ची हिदायतें दी, अब तौबा करेंगे अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, वादा है अल्लाह ताला। लेकिन दोबारा किए फिर तो ठीक है, अल्लाह समझ जाएगा कि इसका मतलब कि यही बदमाशी कर जैसे हमने एक सवाल है क्योंकि और सेट कर दे कि इतने सहाबा थे अल्लाह के रसूल के, वो नबी के आने से पहले सब तो शिरकी करते थे। खाने काबा के अंदर 360 बुत थे, सारे मक्का वाले उसी की परस्तिश करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो पहले ही जुमला का कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। इसी पर मक्का वाले भड़क गए, ये कैसे हो? हम अल्लाह को मानते हैं, जैसे अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी का अब्बा का नाम था अब्दुल्ला,
वो लोग भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन एक बुत को कहते थे कि ये हमारा नफा का मालिक है, एक मूर्ति था वो हमारे नुकसान का मालिक है, एक मूर्ति है ये बारिश बरसाता है, एक मूर्ति है ये बच्चा औलाद देता है। अल्लाह के नबी ने चीज़ों को खत्म किया। सारे सहाबा उसी दलदल से निकल कर आए, और देखे आए तो कैसे मोमिन हुए। आज तक लोग हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। हाँ बोलिए क्या सवाल है? कुरान पढ़ने से पहले अब या खत्म करने के बाद चूमना कैसा है? अब सवाल ये कि कुरान पढ़ने से पहले या ख़त्म करने के बाद उसको कहते हैं उर्दू में बोसा देना, ये जुमला कैसा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही तालीमात है कि अल्लाह के रसूल ने कुरान मजीद के साथ ऐसा कोई मामला नहीं किया है। अल्लाह के रसूल का जो बोसा देने का मामला था, शफकत वाला बात हो रही है, अकीदत वाली। एक है अपने बच्चों को, एक होता एक सहाबा के एक जमात बैठी हुई थी और हज़रत हसन हुसैन वो अक्सर अपने नाना के साथ लगे रहते थे, खेलने के जाते थे। दोनों आ गए तो अल्लाह के रसूल ने बड़ी मोहब्बत से या पेशानी पर उनको चुमा, बोसा दिया। तो वहाँ मौजूद सहाबा कोई बाहर से आए थे, मिलने आए थे अल्लाह के नबी से, देखे वो देखने लग गए। हसन हुसैन चले गए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप अपने बच्चों को बोसा भी देते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने एक जुमला कहा, अब तुम्हारे दिल से अल्लाह रहम उठा दिया तो हम क्या करें? बात समझे? ये नहीं कहा कि हाँ देते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारे दिलों से अल्लाह ने रहम उठा दिया तो हम क्या करें? मतलब अपने बच्चों को बोसा दे सकते हैं, मोहब्बत में शफकत में देना चाहिए, ये अल्लाह के रसूल का तरीका है। एक ये हो गया। एक बोसा हो गया हजर अस्वद, काला पत्थर। हजर मतलब पत्थर, अस्वद मतलब काला। जो उम्रा और हज की नियत से जाते हैं, वहाँ दीदार करते हैं हजर अस्वद का, है ना, उसको बोसा देना चाहिए। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक तवाफ कर रहे थे, अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद तवाफ कर रहे थे। दूसरे खलीफा उमर फारूक तो वहाँ रुक गए हजर अस्वद के बाहर, बहुत देर देखने लग गए, खड़े होकर देख रहे तो देखे जा रहे। उमर फारूक ने कहा उस पत्थर से, यानी हजर अस्वद से, कि हम तुमको जो बोसा दे रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे कि तुम खुदा हो, इसलिए कि नबी का हुक्म था, वरना तुम पत्थर के अलावा कुछ नहीं। देखिए अकीदा और शिर्क से बचाव क्या होता है कि अगर उमर तुमको बोसा दिया तो इसलिए कि तुम खुदा हो, इसलिए कि मेरे नबी का हुक्म था कि जब तुम उम्रा या हज के लिए जाओ तो हजर अस्वद को बोसा दो। अगर भीड़ में से कोई ना दे सके तो इस तरह बस कर ले, होगे काफी। तुम एक पत्थर हो, तुम खुदा नहीं हो। खुदा अल्लाह है, एक है, तो उसको बोसा दे सकते हैं। बकिया उसके अलावा कुरान को, हदीस को, मस्जिद को, जाय नमाज को, तस्बीह को, ये सब जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे नबी का अमल नहीं पाएंगे। मतलब कुरान पढ़ने के बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ना कैसा है? देखिए ये जो सवाल है कि कुरान पढ़ने के बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ना, इसमें बहुत इख्तिलाफ है। कोई सही रिवायत नहीं मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बाद उलमा ने इजाज़त इसलिए दे दिया है कि उसका मतलब होता है कि ये सच है, जाहिर सी बात है कुरान सच है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम मतलब, अज़ीम मतलब अल्लाह की सिफत है, नाम रखते हैं ना अब्दुल अज़ीम, अज़ीम का बंदा। तो अल्लाह मतलब अल्लाह होता है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह अज़ीम ने सच कहा। वो हम कभी भी कह सकते हैं, हम अपनी बात करते करते बोल सकते हैं कि हाँ सब अल्लाह ने सच कहा है, लेकिन कोई सही रवायत नहीं मिलती है, जब तो नहीं बोलना चाहिए। इमाम साहब नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना और तीनों कुल पढ़ना और सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना कैसा? सवाल है कि फर्ज नमाज के बाद ना, हाँ फर्ज। सवाल है कि फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना और जो तस्बीहात है, सुभान अल्लाह, तकबीरात है, अल्लाहु अकबर, तहमीदात है, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी जो दीगर दुआएं पढ़ना कैसा है, तीनों कुल वगैरह, तो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है। यहाँ तक कि हदीस के अंदर है कि जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा कल उसको अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। और अगर वो सुन्नत के बाद भी पढ़े तो नहीं, सुन्नत के बाद, फर्ज नमाज के नहीं बाद, पढ़े। सुन्नत के बाद हो जाएगा ना तो उम्मत पर जुल्म हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह ताला ने शरीयत को इतना भारी नहीं बनाया कि हमें भारी रख कर छोड़ दे, आसान बनाया है। सिर्फ फर्ज के बाद। सबसे नीचे वाला दो बार मैसेज लिखा हुआ है, कितना भी जायज़ है? देखिए मसला जकात का है। जकात के मसले में है कि हम जकात कितना निकालें। ये सवाल इसलिए भी होता है कि रमजान के आखिरी अशरे में लोग जकात निकालते भी हैं। जकात एकदम आसान लफ्ज़ में समझिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आमतौर से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, तीन ही चीज़ जकात निकाल सकते हैं। जकात ज़मीन का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, वहाँ ऐसे लोग है ही नहीं, है ना। हम लोग बहुत नॉर्मल आदमी हैं, मतलब मिडिल क्लास, 3 वक्त की रोजी रोटी खा लेते, अल्लाह का शुक्र है, उतना पैसा है नहीं। सबसे पहले जकात सोना, चांदी और पैसा, नकद पैसा, यही 3 हम लोग निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक आता है
हीरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायमंड। डायमंड। डायमंड क्या आता है? डायमंड पे जकात नहीं है, ये बात हम पहले बताते रहे, ठीक है। डायमंड कितना भी अपने पास खरीद लिया खरीदिए, इस पे जकात नहीं है। आते हैं पहले सोना पर, गोल्ड जिसको बोलते हैं। इन चीजों के लिए नकद कैश के लिए, सिल्वर चांदी के लिए, गोल्ड सोना के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए और दोनों बैक वक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भी हो गए तो काम चल जाएगा, नहीं। पहला कंडीशन कि जो लिमिट मुकर्रर किया गया इस्लाम ने, शरीयत ने, वो लिमिट होना चाहिए पैसा, सोना या चांदी, और उस पर 1 साल का वक्त गुजारना चाहिए। यानी साल भर से मेरे पास है, साल भर मतलब 12 महीना, साल में 2 दिन भी कम लग रहा है तो जकात नहीं होगा। और जकात का ताल्लुक रमजान से नहीं है, जकात का ताल्लुक साल से है। मान लीजिए कि मेरा अप्रैल में इतना होगा पैसा, तो अगले साल अप्रैल में जकात निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं सोना, 85 ग्राम सोना, 85 ग्राम, और 1 साल से तब जकात निकालेंगे। 85 ग्राम सोना है, 10 महीने से जकात नहीं निकालेंगे। 1 साल से 84 ग्राम है, जकात नहीं निकालेंगे, ठीक है। दोनों पाए जाने चाहिए। अब आते हैं चांदी, सिल्वर, 595 ग्राम और 5 ग्राम कम 600 ग्राम, 1 साल से हो। कितने साल से हो? 1 साल से। 595 क्या 700 ग्राम, लेकिन 10 महीना से जकात नहीं होगा। दोनों चीज पाई जानी चाहिए। अब नकद कैसे निकालेंगे, तो इस पे बहुत इख्तिलाफ है। बाद उलमा ने कहा कि चांदी के पैसे के हिसाब से नकद होगा तो जकात होगा, बाद उलमा ने कहा गोल्ड के पैसे के हिसाब से। ज्यादा सही बात गोल्ड वाला है, क्योंकि जकात अगर कौम के सभी पर फर्ज कर दिया जाए तो कौम के पास तो खाने के पैसे जकात कहाँ से देंगे। हज अगर सब पे फर्ज हो जाता तो बहुत लोग गुनहगार हो जाएंगे, क्योंकि जाने का पैसे नहीं सऊदी अरबिया, जाएंगे कैसे। तो सोना 85 ग्राम सोने का पैसा कितना हो रहा है, हमने कल कैलकुलेट किया, शायद 17 लाख रुपये, 17 लाख। अब देख लेंगे उससे क्या चल रहा है अभी रेट, 13 लाख के करीब ना। चलिए मान लीजिए 10 लाख दोनों के बीच में, 10 लाख अगर किसी के पास है, साल भर से है, तो जकात निकालना। 10 लाख नहीं, आप पूरा एक्यूरेट देख लीजिएगा, जकात का मसला है। हमने 10 कर दिया, आगे पीछे करके एक फिक्स रकम बता दी। प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी जिससे हम फायदा उठाते हैं, तो उसमें साल लगने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप साल में एक बार जकात निकालिए, जिससे हम फायदा उठाते हैं, साल में उससे एक बार जकात निकालिए। रमजान पकड़ लीजिए या कोई बकरीद पकड़ लीजिए, जैसे आपको समझ में आए। जो प्रॉपर्टी ऐसी है इस्तेमाल जो है उसमें जकात, मेरा घर है, वैसे जकात है। बेचने के लिए से बेच नहीं रहा है, जब बेचेंगे जब बेचेंगे तब फायदा ही नहीं आएगा, जकात कैसे निकालें। उसको दर्स के इख्तिताम के ऐलान किया जाता है दुआ के साथ कि अल्लाह नबी तो हम सबों की हाजिरी को और नेकियों को और अच्छाइयों को कबूल फरमा ले। अल्लाह रमजान की जो बकिया अयाम है इसलिए हमें खूब ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। जो अयाम गुजर चुके हैं, जो भी हमने टूटी फूटी इबादत की, अल्लाह तो उसको कबूल फरमा। और जो हमारे रिश्तेदारान हैं, जो हमारे जो वो अशखास, वो दोस्त अहबाब दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह इस मुबारक महीना में उनकी गर्दनों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।